وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدقت رب العالمین۔ دوستو بزرگوں، پہلے پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 116۔ اس سے اوپر کی آیتوں میں کئی دنوں سے اہل کتاب کی برے عقائد اور بری خصلتیں بیان ہو رہی ہے کہ وہ حق کو حق سمجھتے تھے لیکن ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ کسی کو مسئلہ معلوم ہو، حق معلوم ہو، ضد کی وجہ سے حق کے مقابلے میں ضد کرتا ہے، اللہ ضدی کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ یہدی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت منیب کو دیتا ہے۔ منیب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ کے دین پر چلنے کی، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ توبہ نعوذ باللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ثابت کر دی اور خود بیٹے اپنے لیے ناپسند کرتے تھے۔ جب ان کو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر سے دل میں غصے سے بھر جاتا تھا غم کی وجہ سے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ پھر اپنے معاشرے میں اپنے قوم والوں سے چھپتا تھا کہ مجھے لوگ طعنہ دیں گے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا ان کو اگر رہنے دیا جائے بیٹے کو تو ذلت کے ساتھ، یا ان کو زندہ درگور کریں، زندہ دفنائے، اور زندہ دفنائے بھی ہیں۔ اور اس پر میں نے واقعات بتائے ہیں، یاد ہے نا عبد الرحمن بھائی؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے لیے بیٹیوں کو ثابت کرتے تھے اور خود اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے۔ اور اہل کتاب میں سے یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اور پھر آگے اس گمراہی میں ترقی کرتے پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کے محبوب ہیں۔ تو آج کی زیر درس آیات میں اللہ رب العزت نے ان اہل کتاب کی ان برے عقائد کا ذکر کیا ہے کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا، یہ اہل کتاب نے، کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ بیٹوں سے پاک ہے، اللہ پاک ہے، ہر قسم کی شریکوں سے پاک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ فرمان اللہ کا ہو، رسول اللہ اس کو بیان کرے کہ اللہ فرماتا ہے۔ قرآن نہ ہو، قرآن کے علاوہ وہی ہو، اور اللہ نے فرمایا ہو اور رسول اللہ اس کو ذکر کرے، قرآن کریم کے علاوہ وہی ہو، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے بنی آدم، اولاد آدم مجھے جٹلا رہا ہے، مجھے اولاد آدم جٹلاتے ہیں اور اس کے لیے یہ جٹلانا مناسب نہیں ہے، اور اولاد آدم مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کون کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اکثر مفسرین نے اس مقام پر ذکر بھی کیا ہے اس حدیث کو، ہے بخاری شریف کی۔ اور پھر اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا جھٹلانا کیا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں، مرنے کے بعد پھر مجھے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، قیامت کا دن نہیں ہے، دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دوبارہ زندگی ہے،
اور اس پر میں نے حوالے دیے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ قسم اٹھاؤ کہ قیامت کا آنا برحق ہے، قیامت کا دن حق ہے، اور اس پر مکمل بیان ہے. یاد ہے حوالے بھی 4-5 قرآن کے حوالے جو اللہ نے رسول اللہ کو کہا، فرمایا کہ قسم اٹھاؤ، قل ای وربی انہ لحق، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اپنے رب کی قسم کہ قیامت کا قائم ہونا حق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم مجھے جھٹلا رہا ہے، کہ وہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی، اللہ دوبارہ میرے کو اٹھانے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے. اور بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور گالی کیا ہے کہ میرے لیے بیٹے کو ثابت کرتا ہے، میرے لیے نائب مقرر کرتا ہے کہ اللہ کا نائب ہے. سبحانہ، اللہ نائب سے پاک ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے لیے جو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ اللہ کے گستاخ ہیں، یہ اللہ کے گستاخ ہیں. کسی ولی نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہے، کسی نبی نے نہیں کیا ہے. ان ظالموں نے نبیوں کو بنایا اور اولیاء کرام کو بنایا. تو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالوا اتخذ اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اللہ نے اس کی عقیدے کو ذکر کیا اور اس کے قول ذکر کیا. وقالوا، کہا ان اہل کتاب نے، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے. سبحانہ، اللہ بیٹے سے پاک ہے. آگے اس پر اللہ دلیل دے رہا ہے. ایک تو ان کی بات کی اللہ نے رد کر دیا کہ اللہ پاک ہے، بل لہو، بلکہ اس اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے، ان سب کا اختیار اللہ کے پاس ہے. نہ بے اولاد کو، جب جو شخص بے اولاد ہو، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، لیکن وہ اولاد کی خواہش رکھتا ہے، وہ اولاد کے لیے خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ میں آخری عمر میں میرے لیے سہارا بنے، میں کمزور ہو کر کے میرے لیے میری خدمت کرے، میرا سہارا بنے. اللہ کمزوری سے پاک ہے، اللہ کمزوری سے پاک ہے. آگے اللہ نے فرمایا کل لہو قانتون، آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، سارے کے سارے اللہ کے سامنے عاجز ہیں. شراکت 3 قسم کی ہے. لوگ جو شراکت کرتے ہیں، چھوٹا شریک کیا ہوتا ہے، باپ کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے، تو اس میں باپ زیادہ طاقتور ہے، باپ کا مال بھی زیادہ ہوتا ہے، تو یہ چھوٹا شریک ہوتا ہے باپ کے ساتھ اولاد. اور دوسرے نمبر پر برابر کا شریک ہے. سمجھئے، گل محمد اور توفیق بھائی نے برابر کے پیسے ملائے اور پھر ایک کام شروع کیا، تو یہ دونوں برابر شریک ہیں. نہ یہ اس پر بڑی بات کر سکتا ہے، نہ وہ، کیونکہ دونوں کے کام بھی، محنت بھی کرتے ہیں ایک جیسے، اور پیسے بھی ایک جیسے ہیں، تو یہ برابر کے شریک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، تیسری یہ ہے کہ مثال کے طور پر توفیق بھائی کی 10 لاکھ ہے، مثال گل محمد بھائی کی 2-3 لاکھ ہے، تو یہ بڑا شریک ہو گیا نا، اس کی قوت زیادہ ہوگی، زیادہ چلے گی. اللہ نے یہ میں نے یہ مثالیں دی سمجھانے کے لیے. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات 111 میں ان تینوں شریکوں کا اللہ نے رد کر دیا. اللہ نے تینوں شریکوں کا، تینوں شریک سمجھ میں آ گئے. اللہ فرماتے ہیں وقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام الوہیت کی تعریفیں خالص اللہ ہی کے لیے ہے. الذی، اللہ وہ ہے، لم یتخذ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا نہیں بنایا، چھوٹا شریک. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اللہ کے لیے شریک فی الملک، کوئی حصہ دار بادشاہی میں، اللہ کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے کہ برابر کے وہ بھی بادشاہ ہو. اللہ کی بادشاہی میں کوئی برابر کی شریک نہیں ہے. اور سورہ کہف آیت نمبر 26 میں، سورہ کہف اس کے بعد ہے آیت نمبر 26، یہی 15واں سپارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. اللہ اپنے حکم میں کسی کو، اللہ بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، حکم میں بھی شریک نہیں ہے. حکم میں نے پہلے کہا ہے کہ تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ، افضل، اشرف، رتبے درجے کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن بھی اللہ نے اس کو بھی اپنے حکم میں شریک نہیں کیا ہے، شریک نہیں کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ نے نہیں کیا ہے شریک، حصہ دار نہیں بنایا، شریک نہیں حصہ دار، فی الملک، بادشاہی میں. اور تیسرے نمبر پر بڑا زوراور شریک ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہیں ہے اس اللہ کے لیے کوئی مدد کرنے والا کمزوری سے.
कि वो दूसरा ताकतवर हो, अल्लाह कमज़ोर हो, नहीं, अल्लाह कमज़ोर भी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए औलाद भी नहीं है, औलाद भी अल्लाह ने अपने लिए वलद भी नहीं बनाया, अल्लाह का बराबर का शरीक भी नहीं है, अल्लाह का बड़ा शरीक भी नहीं है। तो अल्लाह ने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उसी ज़ात के लिए है, उसके लिए कोई शरीक नहीं है। जब तीन किस्म के शरीकों की अल्लाह ने नफ़ी की, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, रसूलुल्लाह को फिर हुक्म कहता है, ए 3 किस्म के शरीकों को अल्लाह ने बीच में जिक्र किया, आयत के शुरू में और आखिर में अल्लाह ने 2 हुक्मों को जिक्र किया। पहला हुक्म है वकुल अल्हम्दुलिल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ करो किसके, और फिर उसके बाद 3 किस्म के शरीक जिक्र किया, वो तो बता दिया। और आखिर में जब 3 किस्म के शरीकों के अल्लाह ने नफी किया अपने लिए, आगे अल्लाह फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकब्बिरहु तकबीरा, और अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ाई बयान करते रहो, अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहो। वकब्बिरहु तकबीरा, उस अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ाई बयान करते रहो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अंबिया आयत नंबर 36 के अंदर भी जिक्र किया है। 17वां सिपारा आयत नंबर 26 के अंदर अंबिया अल्लाह ने शरीक की नफी की है। वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वक़ालु इत्तख़ज़र्रहमानु वलदा, ये देखो वही हमारे अपने सब वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा और वक़ालु इत्तख़ज़र्रहमानु वलदा, वहाँ अल्लाह की इस्म ज़ाती है, यहाँ अल्लाह की सिफत है। वक़ालु इत्तख़ज़र्रहमानु वलदा, उन्होंने आले किताब ने कहा, मुशरिकीन ने कहा कि रहमान ने बेटा बनाया है। सुब्हानहू, अल्लाह बल इबादुम मुकरमून, बल्कि वो अल्लाह के इबादत बंदे हैं, मोहताज हैं, इज्जत वाले हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम इज्जत वाले हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज्जत वाले हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया मेरे बेटे नहीं हैं लेकिन मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, मेरे बेटे नहीं हैं लेकिन क्या है। और आजकल जो कहें हम कहें कि भाई अब्दुल कादिर जैलानी अल्लाह की सिफात उनके अंदर नहीं है, कहते हैं औलिया की गुस्ताख, औलिया के, तो ये इस तरह मुशरिकीन भी कहते थे। और सूरह फुरकान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फुरकान के दूसरी आयत में भी फरमाया है, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावात तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा, बरकत वाला है वो अल्लाह नज़्ज़लल फुरकान, जो नाजिल किया है कुरान। फुरकान कुरान, हक़ और बातिल के बीच में फ़र्क करने वाली किताब है तो कुरान है। ऐसी किताब कायनात में नहीं है, हक़ और बातिल के बीच में जो फ़र्क करने वाली किताब है वो कुरान है। अल्लाह ने नाजिल किया है इस कुरान को अला अब्दिही, किस पर, अब्द कहा, अल्लाह ने अब्द कहा, अब्द माना बंदा माना मोहताज। अल्लाहु अकबर, लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा, ताकि हो जाए जहान वालों के लिए डराने वाले। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावात, अल्लाह वो ज़ात है जिसके लिए इख्तियार है आसमानों और ज़मीन की। वलम यत्तखिज़ वलदा, अल्लाह ने बेटा नहीं बनाया है। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, वही बनी इस्राइल की आखिरी आयत, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और नहीं है उस अल्लाह के लिए शरीक बादशाही में। व खलक़ कुल्ल शैइन, और अल्लाह खालिक है हर चीज़ का, हर चीज़ को पैदा किया है अल्लाह ने। फ़क़द्दरहू तक़दीरा वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, उन लोगों ने बनाया है अल्लाह के सिवा और खुदा। ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून, अल्लाह फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और मुश्किल कुशा बनाया है, अल्लाह फरमाते हैं वो ला यख़्लुक़ून शैअन, वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, कुछ भी। व हुम युख़्लक़ून, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। वला यमलिकू, आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह कैसे समझा रहा है। मेरे तो टूटे फूटे अल्फाज हैं, मेरे वो तरीका लहजा भी नहीं है समझाने का, बयान करने का। रब्बुल आलमीन का कलाम हो और बयान रसूलुल्लाह का हो, इसको बयान करने वाला रसूलुल्लाह हो, और सामने फिर भी उसको रद्द करे, फिर भी माने कि नहीं ये झूठ है, तो वो क्या है, वो काफिर है। उनकी दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगाया है। कुरान सुने असर ना हो तो ये सिफत किसके है, ये काफिरों की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं उन लोगों ने बनाया अल्लाह के सिवा और मखलूक खुद मुश्किल कुशा। वो ला यख़्लुक़ून, अब देखो अल्लाह दलाल दे रहा है, जिनको अल्लाह के सिवा उन्होंने बनाया है, ला यख़्लुक़ून शैअा, वो कुछ भी। साथ साथ आप अभी आज दस दे दो, सारे मेरे ज़िम्मे छोड़ दिया है। ला यख़्लुक़ून शैअा, वो कुछ पैदा नहीं कर सकते। व हुम युख़्लक़ून, और हालांकि वो खुद पैदा किए गए हैं। सूरह नहल आयत नंबर 20 में अल्लाह फरमाते हैं अम्वातुन गैर अहया, मुर्दे हैं जिंदे नहीं, मुर्दे हैं जिंदे नहीं, मुर्दे हैं जिनको लोगों ने मुश्किल कुशा बनाए हैं। अल्लाह फरमाते हैं वो मुर्दे हैं जिंदे नहीं, मुर्दे हैं जिंदे नहीं। वमा यशउर, फिर वो कहते हैं
यार ये बुतों के बारे में है। किस बारे में? हाँ, मौलवी आपको कहेगा कि ये तो बुतों के बारे में है, ये बुतों की आयतें मौलवी जो है औलिया इकराम पे फिट करते हैं, नबियों पे फिट करते हैं। तो आप कहो कि मौलवी साहब ठीक है, सूरह आराफ इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो इबादुन अमसालुकुम, तुम जैसे बंदे हैं, तुम जैसे। मौलवी साहब को कहो मौलवी साहब आप बुत हो, हम जो औलिया इकराम, वो जो औलिया इकराम को पुकारते हैं तो अल्लाह फरमाते वो उन जैसे बंदे हैं। तो आप कहते हैं नहीं ये से बुत बनाते, तो क्या मौलवी साहब आप बुत हो? आपको मैं बुत कहूँ तो फिर इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाते यकीन नहीं आता पुकारो फिर चाहे कि तुम्हें जवाब मिले। आजकल अल्लाह के सिवा जो गैबी आवाज़ें लोग पुकार रहे हैं, आज तक की जवाब मिले हैं? आज तक जवाब मिला है? अल्लाह फरमाते फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। और अल्लाह क्या फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तेरे परवरदिगार ने कहा है, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं जवाब देता हूँ, मुझे पुकारो मैं जवाब देता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे सिवा गैबी तौर पर जिनको पुकारते हैं वो जवाब मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। कब जवाब देता है? दिन को या रात को? कौन सी घड़ी में? अल्लाह अकबर। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें मेरे बारे में, अल्लाह फरमाता है जब मेरे बंदे मेरे मुतालिक आपसे सवाल करें कि अल्लाह दूर है करीब, उनको कहो फइन्नी क़रीब, मैं करीब हूँ। कितना करीब है? ये गुलाम दूर है करीब है? हाँ, अल्लाह अकबर। अब ये कुरान में करीब है, कितना करीब है? सूरह क़ाफ 26वां पारा में अल्लाह फरमाते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीर, मैं अपने बंदे को उसकी गर्दन के अंदर जो शहरग है, नस है, उनसे उन जितना करीब नहीं उससे भी ज्यादा करीब है, अक़रबु उससे भी ज्यादा। और आजकल कहते हैं कि भाई अल्लाह के लिए वसीले ढूंढना है ना, आप किसी बादशाह के पास जाओगे, वजीर से मिलोगे, गवर्नर से मिलोगे, पहले चपड़ासी से मिलना पड़ेगा, फिर बाद में डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते ना। तो फला तज़रिबू, जब वो कहे ना तो आप कहो फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मखलूक की मिसालें। अल्लाह ने हर मुशरिक के हर एतराज़ का जवाब दिया है, लेकिन समझे कौन? समझने वाला भी हो। कुरान से पूछो, आपको हर मुशरिक के मुअतरिज़ का हर जवाब आपको मिल जाएगा कुरान में। अल्लाह अकबर। कैसे समझा रहा है? अल्लाह ने फरमाया मैं करीब हूँ, आ करीब है, उजीब दावत अद्दाई इज़ा दान, मैं जवाब देता हूँ पुकारने वाले के जो मुझे पुकारे, मैं जवाब देता हूँ। किस वक़्त? इज़ा दान, कोई कैद नहीं, कोई पाबंदी नहीं कि रात को जवाब देता हूँ, दिन में नहीं देता हूँ, दिन में देता हूँ, रात में नहीं देता हूँ, सुबह देता हूँ, दोपहर को नहीं देता हूँ, दोपहर को देता हूँ, शाम को नहीं देता। अल्लाह फरमाते इज़ा दान, जब भी मुझे पुकारे, जिस वक़्त भी पुकारे, जिस इलाके में हो, जिस मुल्क में हो, जिस सरजमीन पे हो, खुश्की में हो, तरी में हो, जहाँ उफर फिज़ा में हो, जहाँ कहीं हो, मुझे पुकारे मैं जवाब देता हूँ। लेकिन जवाब किसको देता हूँ? फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, मेरे अहकामात को मान ले और मेरे ऊपर यकीन करे, मेरे ऊपर यकीन करे। यकीन होना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ जो आजकल जितना लोगों की मखलूक पर यकीन है, इतना खालिक के ऊपर हो जाए इंशाअल्लाह उनकी मुश्किलात हल होंगी। जितना आजकल लोगों ने मखलूक से रवाबित किया है और अपनी उम्मीदें बांधी है, अपने खालिक से बांधे तो इंशाअल्लाह उनके मसाइल हल होंगे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलम यत्तखिज़ वलदा, सूरह फुरक़ान है 18वां सिपारा आयत नंबर 2, वलम यत्तखिज़ वलदा, अल्लाह ने बेटा नहीं बनाया, वलम यकुल लहू शरीक, अब गिनते जाओ, अल्लाह ने बेटा नहीं बनाया, नंबर 2 उनके लिए शरीक नहीं है बादशाही में, व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू, और हर चीज़ का अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया है और हर चीज़ का फिर अंदाज़ा भी किया है, हर चीज़ की खुराक का भी अंदाज़ा किया है और उनकी बदन की जिसामत का भी अंदाज़ा किया है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिया, उन्होंने बना लिया अल्लाह के सिवा और मुश्किल कुशा, ला यख़्लुक़ून शैआ, वो कुछ पैदा नहीं कर सकते, व हुम युख़्लक़ून, हालांकि वो खुद अपने जिनको वो मुश्किल कुशा लोगों ने बनाया है, अल्लाह फरमाते हैं वो अपने आप को उन्होंने पैदा नहीं किया, वो अपने वजूद में मेरे मोहताज थे, अपने वजूद में मेरे मोहताज थे। तवज्जो कीजिए, बस मैं इसी आयत के तर्जुमा करके ज़्यादा तशरीह नहीं करूँगा वक़्त की तंगी की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून, एक वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, अल्लाह फरमाते हैं वो इख्तियार नहीं रखते हैं, वो इख्तियार बोल मोहम्मद कौन इख्तियार नहीं रखते?
جن کو لوگ اللہ کے سوا جن کو حاجت روا بنائے ہیں، جن کو بھی حاجت روا، انبیاء میں سے نبی ہو، اولیاء میں سے کوئی ولی ہو، جنات میں سے کوئی جن ہو، فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ ہو، اللہ فرماتے ہیں لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اختیار نہیں رکھتے اپنے آپ کے لیے نفع اور ضرر کا، اپنے آپ کے نفع ضرر کا اختیار۔ اور سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا، کیا کہوں، سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا قل اے محمد رسول اللہ، چلو اور تو نہیں کر سکتے، رسول اللہ تو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، اللہ نے رسول اللہ کو حکم کیا کہ آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے محمد رسول اللہ اعلان کرو میں اختیار نہیں رکھتا ہوں اپنے آپ کا نفع اور نقصان کا، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، آگے اللہ نے فرمایا یہ اختیار نہیں رکھتے اپنے آپ کے نفع و ضرر کا، ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اور وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں موت اور زندگی کا، موت ان کی موت اور زندگی بھی اللہ نے مقرر کی ہے، وہ اپنے موت اور زندگی بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، ولا نشورا، اور دوبارہ قبر سے اٹھنے کے زندگی کا وہ اپنے دوبارہ بھی خود نہیں اٹھ سکتے ہیں، یہ کتنا دلائل اللہ نے دیے اور بھی ہے۔ تو دوستوں بزرگوں اپنے سبق میں آ جاؤں، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، سبحانہ اللہ پاک ہے، بلکہ اس اللہ کے لیے ما فی السماوات والارض، وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کلہ قانتون، یہ سب کے سب اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، تابعداری کرنے والے ہیں۔ دوسری آیت رہ گئی، ایک آیت پر بیان ہو گیا، بس جو کچھ کہا اور آپ حضرت سنا اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔